press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to lecture number 15 of chemical bonding. In the last class, we had gone through the concepts of VS-EPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. Under this theory, we have learnt how to determine the shape of different molecules. Okay, geometry of the molecules. We can calculate or we can determine the geometry of the molecule by the concept of VBT. Under this concept, we can easily predict the geometry of the molecules. But shape of the molecules which does not explained under this valence bond theory. That is one of the drawback of valence bond theory, and that drawback of VBT is satisfied by one more theory, that is VS-EPR theory. Okay, and in the last class we were discussed regarding the postulates of VBT, followed by we learned how to determine the shape of molecules for a different hybridization. Even though for a same hybridization, molecules which possess same geometry, for example, if it is an sp hybridization, geometry of the molecule is always fixed. But shape of the molecule for a particular hybridization is not fixed. ಯಾವುದೇ hybridization ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ geometry of the particular molecule for a particular hybridization ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ geometry. ಆದರೆ shape of the molecule ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ that shape of the molecule which depends upon the arrangement of atoms around the central atom. Okay, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶೇಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸು ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಂಥ ಪೇರ್ಸ್? ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ shape of the molecule is decided only by the number of atoms attached around the central atom. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಟಮ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಕೂಡದು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ? ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಸುತ್ತ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರ ಸುತ್ತ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವುಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸಪೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ದ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು, ಬೋತ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ followed by the lone pair of electrons. Lone pair of electrons ಅಂದರೆ the non-bonded electrons present in the valence shell of any atom. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಸುತ್ತ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜಾಮಿಟ್ರಿನ ಕೊಡ್ತದೆ. Okay, if we explain the structure only on the basis of bonded pairs, a number of bonds, then that will gives the shape of the molecule. Okay, this concept of explaining the shape of the molecules were clearly discussed under this concept of VS-EPR theory, where we are going to find out the shape of the molecules very easily.
ಓಕೆ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ VSEPR ಥಿಯರಿ? ಏನು ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ? The name itself indicating that it is entirely depends upon the number of electron pairs present in the valence shell of an atom. The name itself, it is valence shell electron pair repulsion theory alva. Due to the repulsive interactions of electron pairs present in the valence shell. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಪ್ಪ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ changes the structure of the molecule, that causes the distortion in the structure of the molecule. Okay, normal structure ginta repulsive interaction ಆದಮೇಲೆ structure of the molecule change ಆಗ್ತದೆ, bond angle decrease ಆಗ್ತದೆ due to repulsive interactions. Okay, then what is the basis for VSEPR theory ಅಂದ್ರೆ presence of number of electron pairs. Electron pairs ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, that is responsible for the VSEPR theory and that is responsible for the shape of the molecules. That is the major basis to explain the VSEPR theory. Okay, by using this concept, in the previous video we had already go through the different hybridizations and different shapes. In this class we will have a continued session of previous video, that is in the last video we had gone through the concepts of sp and sp2 hybridization concepts are already over. Now we will move on to the one more type of hybridization, that is this is number of electron pairs. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು. ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅವು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ geometry followed by shape of the molecules. Okay, based upon the number of electron pairs present in the valence shell of a central atom, we can easily confine the shape of the molecule. Okay, first, if the number of electron pairs are 4, four is nothing but x value 4 iddange. Number of electron pairs 4 ittu antandre ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅದು, sp3 hybridization. It is based upon x value, x is equal to 2 ಆದ್ರ sp, x is equal to 3 ಆದ್ರ sp2, x is equal to 4 means it is sp3 alva. Here the value of x is 4, that is why the type of hybridization it can exhibit here, it is a sp3 hybridization. Followed by, if out of 4 electron pairs of a central atom,
all the 4 electrons or 4 electron pairs involved in bonding. ಎಲ್ಲ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಗಳು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ AB4. ಹಿಯರ್ A ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, B ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. AB4 4 ಬಾಂಡ್ಸು, 4 ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಇದು, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ the type of the molecule will be AB4 type. Okay, next geometry according to VBT. ಇದನ್ನ ನೀವು must and should remember ಮಾಡಬೇಕು. VBT ಪ್ರಕಾರ, valence bond theory ಪ್ರಕಾರ, for a particular hybridization geometry of the molecule is fixed. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, sp3 ಇದ್ರೆ ಅದರ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ sp3 hybridization, it is always tetrahedral, but for the same type of hybridization shape is not always the same. Shape of the molecule hybridization with respect ಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ 4 ಇದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 0 ಇದೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ AB4 ಟೈಪ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ sp3 ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು x = 4 ಆದರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ sp3 ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಆಫ್ VSEPR ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ that particular molecule has a regular shape. Regular shape ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ? ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ ಥರ? ಇದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 4 ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ಬರೀ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇವುಗಳ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯಾವಾಗ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೋ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ hybridization, all the 4 electron pairs are utilized for the formation of bonds, and for this particular molecule which do not possess any lone pair of electrons, ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ sp3 ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ VSEPR ಥಿಯರಿ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್
only bonded pair electrons, central atom has only bonded pair electrons, then that particular molecule has regular shape ಅಂತ ಇದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಶೇಪೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಾಗಿದೆ, 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್? 3 ಇದೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 1 ಇದೆ. AB3 L1 ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು. AB3 L1 ಟೈಪ್. ಹಿಯರ್ B ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್, L ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ and A stands for central atom. Okay na? Next, the type of hybridization is as it is sp3 ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 4 ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ 1 ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ, 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆನಾ? 1 2 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆನಾ? 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ? ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಸುತ್ತ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ಈ ಶೇಪ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಓಕೆ, ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಯಾವಾಗ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಹೇಳೋದು ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶೇಪ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಈ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಪಿರಮಿಡ್ನ, ಪಿರಮಿಡ್ ಥರ ಇದೆ ಇದು, ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್, ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋಡಿ, 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ 4 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, AB3 L1 ಟೈಪ್. ಓಕೆನಾ? sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಪಿರಮಿಡಲ್. ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಇದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವವು? ದೀಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೆಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಥರ ಅವು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಏನು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಪ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವು ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್? 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ತದ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 107 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಯಾಕೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ಸು ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಂದ ರಿಪಲ್ಷನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆಗ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 electron pairs 2 electron pairs are utilized for the formation of bond and another 2 remained as lone pairs ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆನಾ, AB2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, AB2 ದಟ್ ಈಸ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ, AB2L2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು 4, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಇತ್ತಪ್ಪ, 4 ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಮಾತ್ರ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದೇನ್ರಿ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸು, 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಈಗೇನು ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಶೇಪನ್ನು, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ವಿ ಶೇಪ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಉಲ್ಟಾ ವಿ ಶೇಪ್ ನೋಡಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ವಿ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಆ್ಯಂಗುಲಾರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವು, ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಅನದರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಿಂತ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವುಗಳೆರಡರ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿನ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಬಾಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ಇವುಗಳ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 109 ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 104 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, sp3ನೇ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೂರ ಹೋಗ್ತವೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಬೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 104 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ 109. ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 109 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ there is a distortion of a structure takes place. Structure ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ and bond angle even more it is decreased. ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆದರೆ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಶೇಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ನಾವು? ವಿ ಶೇಪ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕರಿಬೋದು, ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆರ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಶೇಪ್, ಬೆಂಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ which entirely decides the shape of the molecule. Shape of the molecule ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ? based upon the number of bond pairs and number of lone pairs. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಾರ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, even though all these molecules exhibits same type of hybridization, sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಜಾಮಿಟ್ರಿನು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರೀಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ 0 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ 0 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಡೌಟ್ both the geometry and shape of the molecule is same. ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, and such cases the bond angle is even more it is decreased, ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Okay, in this way we can determine the shape of different molecules by taking this particular chart. Okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು determine the shape of this molecule, determine the geometry and shape of this molecule. ಓಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಈ ಚಾರ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ how to calculate value of x. Value of x ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? Value of x can be calculated by using half into v plus m minus c plus a. Value of x can be calculated ಅಂದರೆ ಈ ಪೇರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಹಿಯರ್ V stands for valence electrons of central atom. ಓಕೆ, ಈಗ AB4 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಎ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಬಿ 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್
ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ monovalent atoms attached to the central atom. monovalent atoms ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ Cl Br I F ಹೈಡ್ರೋಜನ್ OH ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, NH4 ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, SO4 -2 ಕೊಟ್ವಿ, CO3 -2 ಕೊಟ್ವಿ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯನಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು, ಈಗ SO4 -2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ 2 ಚಾರ್ಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. NH4 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಈ ಟೋಟಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಶೇಪನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is possible only when we know the value of lone pairs. How many number of lone pairs present, whether the lone pair is present or not. ಇದು ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್, number of terminal atoms. Okay, number of terminal atoms. ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಐದರ್ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಪ್ಪ. ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈವೇಲೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೈ ದೀಸ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರು, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವೆದರ್ that particular molecule is having the lone pairs or not. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Example, first, if they have given an example of CH4 molecule, CH4 molecule ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ CH4 molecule ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ CH4 molecule? ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು. ಈಗ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಇದನ್ನು ಶೇಪ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದಿ VSEPR ಥಿಯರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು VBTಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ VSEPR ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, CH4 ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮದು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಯಾವ ಆಟಮು ಲೆಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್. 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1/2 ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ತಾನೇ ನಾವು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1s2 2s2 2p2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. 1s ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. 2s 2p ಅನ್ನೋದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ monovalent atoms attached to the central atom. Number of monovalent atoms. Hydrogen is monovalent ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಎನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು, 4 + 4 8, 8/2 ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 4. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4 ಆದರೆ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಪ, ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನು, sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್? ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ number of terminal atoms, number of terminal atoms, either they may be monovalent or divalent, ಯಾವಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಉಳಿದಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 4 ಆಟಮ್ಸ್. 4 - 4 is 0. ಓಕೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಬಂತಂಗಾರೆ ಇದು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 4. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಶೇಪ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ geometry is also tetrahedral. Okay, the shape and geometry of a CH4 molecule is the same. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ which do not possess any type of lone pair of electrons. lone pair of electron ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, that is why hybridization ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is having sp3 hybridization ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಶೇಪ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರ್ತದೋ ಆವಾಗ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಶೇಪ್ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ 0, then the molecule should exhibit same type of shape and same type of geometry, no doubt. Okay, next, this one is clear. The first example, okay, CH4 molecule, this is the calculation of X, this is regarding the calculation of lone pairs, followed by which do not have any lone pair of electrons. Lone pair of electrons ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, shape and geometry of the molecule ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, next we will move on to the one more example, that is NH3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬರೀ ಒಂದಿದೆ. 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಪ್ಪ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 5 ಇರ್ತವೆ. ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಬರೆದು ನೋಡಬೇಕು. ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 7. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1s2 2s2 2p3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2s 2p ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಶೆಲ್ ಇದು,
ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 3 + 2 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನನ್ನು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ಸ್? 3 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್. It is 5 + 3 8. 8/2 it is again. Value of x is 4. If the value of x is 4, then which type of hybridization it can exhibit? sp3 hybridization. Value of x 4 ಬಂದರೆ hybridization ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ? sp3. Value of x 3 ಬಂದರೆ sp2 ಇರ್ತದೆ. Value of x 2 ಬಂದರೆ sp ಇರ್ತದೆ. If value of x is 5, then sp3d ಬರ್ತದೆ. Okay, here we have 4 value for x, then it can exhibit sp3 hybridization, followed by we have to calculate the lone pairs. Lone pairs x minus number of terminal atoms. Number of terminal atoms ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? Value of x is 4 ನಾ, minus ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3. 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 3. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ? 1. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹಂಗಾದ್ರೆ? 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂತು. 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬಂತು, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂತು ಫಾರ್ NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ. 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಾ? 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4. 4ರಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. NH3 ಅಂದರೆ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು? AB3L1 ಟೈಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. AB3L1 ಟೈಪ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ sp3 hybridization. Geometry is fixed, no doubt, tetrahedral geometry, but because of the presence of lone pair ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು? NH3 ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ? shape of NH3. Because of the presence of this lone pair, this bond pair of electrons which experiences repulsive interactions, ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಶೇಪನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು 3 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, NH3 molecule is clear. Then one more example. If you take an example of water molecule, H2O molecule ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. H2O molecule same, determine the shape, geometry of H2O molecule. ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಶೇಪು ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ.
ಅಂದಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನಿನ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ atomic number 8, it is having configuration 1s2, 2s2, 2p4. This is ground state K. Okay, 2s 2p ಇದು L ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಇದು ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅದು ಕಡೆಯ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 4 + 2 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ 6 plus. Number of monovalent atoms attached to the central atom. Central atom ಎಷ್ಟು monovalent atoms attach ಆಗಿದೆ? 2 hydrogen atoms are attached. 2. ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 0 ತಗೋತೇವೆ. 6 + 2 8 / 2 is again value of x is equal to 4. 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ again it is sp3 hybridization. sp3 hybridization ಅಂದರೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇದು, ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಅವು 2 ಇದಾವೆ. 4 - 2 = 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸು 4 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ 2. ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ 2. 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. 2 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್, 2 ಇನ್ನು 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತದಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಇವೆರಡು ಬಾಂಡ್ಸು ಸ್ಟ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ಬೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ? ವಿ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೋ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯಾವಾಗ ಅವು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ವಿ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಿ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಕೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ sp3 hybridization. Okay, and the shape of the molecule is a bent shaped. Bent, V or angular shaped. ಯಾಕೆ ಬಂತಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? It is regarding the third example. One more example. Okay, suppose let us take one more example, that is
NH4+ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ. NH4+ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೋ ಡೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಂಬರ್ಸ್ 4 ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ 5 valence electrons plus number of monovalent atoms attached to the central atom. ಎಷ್ಟಿದೆ? monovalent atoms 4 ಇದೆ, 4. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಾ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ, NH4+ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು 0 ಇರ್ತದೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, valence electrons of central atom are 5 in nitrogen. Number of monovalent atoms attached to the central atom are 4, followed by we have to subtract the number of positive charges. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8/2 is again 4. x is equal to 4 ಆಗ್ತದೆ. x equal to 4 ಆದರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ sp3. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ sp3 ಬಂದರೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 4 ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ 4 ಇದೆ. 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 - 4 is 0. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ 0 ಇರ್ತವೋ ಅವುಗಳ ಶೇಪ್ಸು ಮತ್ತು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದಮೇಲೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ NH4+ molecule is same, that is tetrahedral. ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಅದೇ, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅದೇ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇದ್ದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಶೇಪ್, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೇಪ್ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, is it clear? Yes. Next we will move on to the one more example, that is SO4-2 molecule. SO4-2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು? ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. x is equal to half into central atom. First we have to identify the central atom. Which is the central atom here? Sulfur will be the central atom because it is present in a lesser number. ಕಡಿಮೆ ನಂಬರಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಸಲ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರದ್ದು? 2, 8, 6 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರೀರಿ. 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p4 ಇದು 1s ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶೆಲ್ 2s2p ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ 3s3p ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 + 2 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಲ್ಫರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 6 ತಗೋತೀವ ನಾವು 6 ತಗೋಬೇಕು 6 ಪ್ಲಸ್ number of monovalent atoms. Look at here carefully that number of monovalent atoms attached to the central atom, only the monovalent atoms. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, is the oxygen atom is monovalent here? Oxygen atom is not monovalent, that is divalent in nature. Oxygen atom divalent ಇರ್ತದೆ, 2 ಬಾಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 atoms ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. You can add it only when it is monovalent in nature. Okay, that is why these 4 oxygen atoms which do not added into this position ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, that is why 0. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆನಯಾನ ಕ್ಯಾಟಯಾನೋ? ಆನಯಾನ್ ಇದೆ. ಆನಯಾನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ -2 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಆನಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಟಯನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, 2 ಆನಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 6 + 2 8 8/2 ಈಸ್ ಅಗೈನ್ 4 ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ sp3. x = 4 ಬಂದರೆ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 4 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾಟ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. 4 - 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದರೆ lone pair of electrons on sulfur atom in this particular molecule is 0. SO4 - 2 molecule ಅಲ್ಲಿ shape of the molecule ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ SO4 - 2 ಏನು ಬರ್ತದೆ, 0 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ SO4 - 2 is same, that is tetrahedral alva, that is tetrahedral geometry. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ 0 ಬರ್ತದೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ನು ಏನು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, tetrahedral, yes, double bond O, SO4 - 2 tetrahedral ಇರ್ತದೆ. ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 109 ಡಿಗ್ರಿ 28 ಮಿನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು NH3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ NH3 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. NH3 ಶೇಪ್ ವಿತ್ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. ಇದು ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 104 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 107 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 109. H2O ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ H2O ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ನೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 104.5 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಟ್ ಶೇಪ್, ಇದು ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್, this is bent or V.
This is normal tetrahedral shape. Normal tetrahedral shape. ಇದು ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್. ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದರೆ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದರೆ ಬೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ shape of the molecule. Okay, lone pair of electrons bantu, shape of the molecule distort aitu, bond angle decrease aitu. Ishtana ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. Okay, this is regarding the sp3 hybridization, shape, geometry and bond angle of sp3 hybridization based upon the valence shell electron pair repulsion theory, that is VSEPR theory. Okay, in the next class we will move on to the one more type of hybridization, that is sp3d type of hybridization. ಆ sp3d type of hybridization ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಶೇಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.